भी किसानां दा अंदोलन ना क्या करो ये सारियां दा अपना ये बहुत कुछ जाऊगा। जिन्हां दी जमीन है नहीं ना ये ना समझण हो भी अपना की जांदा इन्हां दा ना ना ना। सुजीत पात्र जी ने लिखा है बज्जी जे तेरे कलेजे अजे छुरी नहीं है ये ना समझी कि शहर की हालत बुरी नहीं है। तुसीं झनीर तो चिकन लैन जाते हो वो मीट वाला वो खुडे 40-50 कुक्कड़ जो होंगे वो कहना एक वढ़ दे वो जिन्हों वड्ढण वास्ते ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜਦਾ खंभ जे तो उही मारदा बाकी तो दाना चुगी जाते भी साडा की जांदा इसी दी वारी है उन्होंने ये नहीं पता घंटे के बाद तेरी भी आने वाली है। सो ये ना समझो कि यह कल्ले किसानां दा अंदोलन है। जदों ट्रैक्टर ही ना रहे तो फिर स्पेयर पार्ट दी दुकानां बंद फिर मिस्त्रियों दी दुकानां बंद पैंचर आईयां जां मिस्त्री जिहड़े तो पेंजन करा के लियाउने आ वो दुकाना बंद वो भी वेले। फिर जो मुंडा जाऊगा शहर नूं तो बापू ये भी नहीं कहता फिर भी आउंदा होया तूं तेलू राम दे बीआं दी हट्टी तो मूलियां थोड़ियां गाजरां सींगरे मूंगरे जो फड़ लें यार बाटा ते छिड़क दांगे जो पट्टे ही नहीं रहने किहड़े मूंगरे सींगरे रहणगे उत्थे। फिर नाले तेलू राम गया बीजां वाला फिर वो भी बंद। मैं बहुत सौखे तरीके नाल समझा रहा तुहानूं। फिर जदों फिकर ही दो रंग की रोटी का रह गया भी मिलू या ना मिलू फिर रामा फ्रूटा वाला भी गया वो तो चीकू कौन खरीदूगा फिर वो भी बंद। तो जो मामा भैनों फिकर ही चिंता ही तन के 2-3 कपड़िया की रहेगी फिर काके सनियार तो कोका कौन कढ़ाऊ पिछी काका गया फिर सारा कुछ जुड़िया हुआ है जी। देखो जे तुसी बाजार नहीं जाओगे बाजार सुनना हो जाता ना फसल मारी जाए कोई बेमौसम गड़े पै जान जाए कोई फसल मारी हो जाए तो फिर नाल वो भी दुकानदार भी तो मारे जाते हैं ना। ये आप जुड़े हुए हैं सारे एक दूजे जिथे केजरीवाल आता है उत्थे मीडिया वाले आते हैं नैशनल मीडिया वाले क्योंकि जो केजरीवाल जो कहता उन्होंने मोदी जरूर सुनता क्योंकि मोदी ने 3 बारी हराता दिल्ली च होर किसी को सुने ना सुने हो केजरीवाल जरूर सुनता है 3 बारी हराता केजरीवाल दी जड़ा मजबूत करके मोदी दी जड़ा हिला सकते इन्ना तो ना उम्मीद करो आ जेड़े फिरते हैं। मैं हुण आया इन्ना प्यारा रास्ते च भी लोग खड़े मावां भैणां घरां दे बाहर खड़ के आशीर्वाद देना आईयां सिर पड़ोसियां ने आ मुंडा हाथ मिला के कहता यार आ गया हाथ मिला के आ मुंडा बैठा फुल सुटते ने मेरे तो जो घरे जाना रात को मतलब अद्धा किलो तो मेरी पग चो निकलते हैं इन्ना प्यार यार। एक पासे तो आ प्यार है भैणा दुआवां करदियां ने मुंडे सैल्फियां कराउंदे ने फोटोआं कराउंदे ने एक बस आ प्यार है। दूजे पासे अकाली ते कांग्रेसी ने इन्हां नाल एक बारी हाथ मिला के बाद उंगलियां गणनियां पैंदियां ने कूड़ियां ने जे लै गए कदी होए आ हालत है ना इन्हां तो ना उम्मीद करो कोई इन्हां ने स्यापे पाए ने नवीं शान है जिन्ना हुण बोलदी सी ना उत्थे मैं कहा जे तां अद्धा भी बोल पैंदी ना उद्दां जिद्दां कानून ऑर्डीनेंस बन के कैबिनेट च आए सी जे तो अद्धा भी बोल पैंदी गल इत्थे तक पहुंचनी नहीं सी। वो तो 2.5 महीने सारा टब्बर लगे रहा समझाउण बहुत वधिया बिल ने बहुत कमाल के बिल ने बई बहुत वधिया बिल ने बुढ़े तो भी वीडियो पवाती पिछे बड़े तो बहुत वधिया बिल ने कहना गल हो गई साडी कहना बहुत वधिया बिल ने। जो लोगों का पिया प्रैशर जा पार्लीमेंट च 15 तरीक को कहता सानू तो पढ़ाया ही नहीं तो बहुत माड़े बिल ने इन्ने कमले ने लोग यार भी कदे मर जा चिड़िए कदे जिउं जा चिड़िए। सुखबीर बादल पार्लीमेंट कहना मैं भी किसान हाँ तू किधरों किसान है यार कहना किसान हाँ मैं तू कितने खेत गया यार कह किसान हाँ क्योंकि किसानों के चारे पासे बोल वाले है चर्चा चलती है मैं भी किसान हाँ वो गल होगी वो डाकुओं ने बस घेर ली किते डाकुओं ने बस घेर ली ते लुट के सारिया सवारियां थले ला के ना लैन च खड़ा लिया डाकुओं का सरदार कहना ना पुछ पुछ के गोली मारी जाओ
ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ। ਡਾਕੂਆ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਚੋਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਕਹਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪੁਸ਼ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕੂਆ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ, ਕਦੇ ਖੇਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਡਾ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਟਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੱਢਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਗਿਆ ਹੋਵੇ ਖੇਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੁਖਬੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ 3 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਬਸ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਧੂੜ ਫੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਹੀ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਪਰਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 3 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 70% ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ। ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? 2 ਬੱਲਬ 1 ਪੱਖਾ, ਬਿੱਲ 57,811। ਚੱਕੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਬਈ? ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਦਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਗੂਠੇ ਘਸ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਬਦੇ ਦਬਦੇ। ਇਹ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜੇ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਮਲੂਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਭੱਠੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਲੱਗੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਬਿੰਨੂ ਹੋਰੀ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ। ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਕਮਾਉਣੇ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਧੁੱਪ 'ਚ? ਲੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,20,000 ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਥਰੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਪਾਏ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ।
ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੱਸ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਸੰਗਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਲੋਕ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਜੀ ਨਾ ਫੜ ਲੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਫਲਾਨੀਆਂ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੋ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ। ਆਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੋ ਸੱਚ ਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਪੱਪੂ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੋ। ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਫੇਰ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਭੀੜ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੱਪੂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿਹਦੇ? ਪੱਪੂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ, 3000 ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਬਈ ਸ਼ੇਰਾ ਫੇਰ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀ ਚ। ਹੁਣ 1500 ਪੱਪੂ ਦਾ, 1500 ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੇ ਪੱਪੂ ਦਾ। ਲੈ ਮੂਹਰੋਂ ਤਾਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਇਆ ਮੂਹਰੋਂ 2 ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਝਨੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਲੈ ਲੋ ਪੀਏ ਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਸ਼ ਤੂਸ਼ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਜੀ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਜਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, 3 ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਐਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਣ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਬਾਬਾ, ਬੱਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਹਟ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਵਾਲਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਓ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਪਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ, ਭੁੱਕੀ ਪਿੱਛੇ, 5 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖੂਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਂ ਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬੇਬੇ ਉਹੀ ਚੁੰਨੀ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਜੋ ਆਏ। ਨੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਠਿਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਐਡੀ ਕਿ ਤਾਂ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਡੀ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਐਂ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬੰਦੇ ਖੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, DGP ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾਣੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ DG ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੱਕਾਂ ਪੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਕਰੀਏ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮਾਂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਪਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਤੂਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਬਥੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਦਲ ਕੀ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਈ। ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ? ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤਾ? ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ? ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖੜਕਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਮੱਤ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਜੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਟ ਕਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਿਪ ਕਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਫਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਪਲ ਦੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਪਾਲਿਸ਼, ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟ ਸੀਗੇ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂ ਜੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਬੂਟਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਲੀਓ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਲੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਆਹੀ ਫਾਇਦਾ ਬਸ। ਆਈਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਐ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ, ਦੋ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਸ, ਉੱਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਉੱਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਐਮਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਰ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ। 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ,
कि एक गल वधिया हो गई, लोग थोड़ा जिहा हुण सवाल पुछण लग गए। मैनूं बहुत सौखा हो गया काम मेरा। मैं बथेरा कहंदा रहा किन्ने चिर तूं कही जांदा, मैं इन्हां नूं सवाल पुछिया करो यार जदों पिंड च आउंदे ने भी हाँ जी दसो दिओ साहब पुराणियां वोटां दा, नवीआं मंगण आ गए, किहड़े खूह सट्टिਆ उन्हां नूं जो लगदे वादे करना कर देंगे, वो कदे कख नहीं होया। घर घर नौकरी मिल गई, कर्जे माफ हो गए, 5-5 मरले के प्लाट मिल गए, 25-25 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलने लग गई ना जी। हुण फेर तैयार है, कहते असीं फेर आवांगे। फेर बुला लिया जिन्हें पहला ये गप मारी सी घर घर नौकरियां वाले, वो फेर बुला लिया प्रशांत किशोर, कहते भी उन्होंने गप कढ़ ला। हुण थोड़ी है काठ की हांडी थोड़ी चढ़ चढ़दी। सो वीरो इन्हां तो बचो, इन्होंने अपनियां नस्लां खा लिया, नस्लां बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा कख नहीं रजदे ही नहीं। वो सियाणे कहते ना ढिड का भुखा रच जाता, नींद का भुखा नहीं रचदा, नीतां दे भुखे नहीं। हजे भी कही जाते बस लै लो, बस तेरी मिन्नी जाती है भी लै लो, रेता साडा चिट्टा असीं बेचांगे, जाओ जी सारा गल है। पता नहीं धर्मराज नाल गल हो गई थोड़ी बसां कहां आ सकदियां ने। आपां तां यही सुनिया भाई नाल कुछ नहीं जांदा, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ इत्थे रह जांदा। जिहड़ा आखिरी कपड़ा मिलदा ना बंदे नूं, ਉਹ ਤੇ ਸਿਉਣ नहीं मारी हुंदी कोई नहीं, ते नाले सूरज डुੱਬਣ नहीं दिंदे। कहते कोट फत्ते वाली भूआ बाद च आउंदी रहू, करा चक्को ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ मैं कर दूं, मेरा परिवार है, मैं कर दूं, ਉਹ सूरज नहीं डुੱਬਣ दिंदे। ਕਹਿੰਦੇ जवाक भुखे ने रोटी पकाउणी, चल चलो शाबाश करो काम, की लै जाना इत्थों यार। गल नहीं बात नहीं लगे मेरी तो तराशी ले लो, जो 100 रुपया निकले 50-50 कर लांगे। हाँ पैसे नहीं है, इन्हां कोले बहुत लुट का माल है कांग्रेसी अकाली, पर जेड़ा खजाना साडे कोले है वो इन्हां कोल नहीं है, ते वो आपदे पैसे नाल वो खजाने नूं खरीद भी नहीं सकते। किहड़ा खजाना? मेरी दादी छोटी जी कहानी सुणाउंदी हुंदी सी मैनूं छोटे हुंदे नूं, की पता सीगा कि कहानी कित्थे काम आऊगी। साडे कोल किहड़ा खजाना है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं हैगा। गुरु नानक साहब ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ घर घर जाके होका सच ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਿਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ परमात्मा नाल, किस्मतां पलट दूगा जे ओहदी सत्संग कर लीए। लोग चले गए, गुरु साहब कहते हाँ जी तुसीं किधर? पिंड वाले कहते असीं तां थोड़ी सत्संग करनी है, थोड़े नाल चले। गुरु नानक साहब कहते भाई असीं सच दे राहां दे तुरन वाले पंथी हां, सच दे राह औखे ने, थोड़े तो तुरिया नहीं जाना, तुसीं दुनियादारी वाले बंदे हो। कहते ना ही किते जावांगे नाल, चलो कहते आ जाओ। फिर तुरे गए गहां चांदी दे ढेर आ गए बड़े बड़े, ऐ दोने पासे चांदी दे बड़े बड़े ढेरां दियां पड़ियां लगियां पईयां। जिन्हां चांदी चाहिए सी चप्पे मार मार के चांदी चक्की, कहते मारो गोली, सच नूं थोड़े चिर नाल ही काम बन गया, अद्धा रह गया जी काफला। गुरु साहब कहते भी तुसीं, वो कहते असीं चांदी चूंदी वाले नहीं हैगे, असीं तां नाल चलांगे। वो कहते औखे राह आ सकदे ने, कहते आ जाण। तुरे गए सोने के ढेर आ गए, चारे पासे सोने सोने, जिन्होंने सोना चाहिए उन्हें सोना चुके, कहते चल चांदी वाले नालों वधिया रह गए, वो पहली थोड़ी जी काली करके आप ठीक रह गए, बंदे ही 10 रह गए। गुरु साहब कहते हाँ भी तुसीं, असीं सोने चांदी वाले नहीं, असीं तां नाल चलांगे। वो कहते भाई राह औखे आ सकते हैं, आउं जो। तुरे गए हीरे मोतियां दे ढेर आ गए, जिन्होंने हुंदा सानूं हीरे मोती चाहिए सी, उन्होंने हीरे मोती चक ले, कहते आपां दोनां नालों वधिया रह गए उन्हां नालों, वो पहले लंघ गए, रह गया कल्ला बाबा मरदाना। गुरु साहब कहते हाँ नहीं मरदानिया तू
ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀਰੇ, ਨਾ ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ। ਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਪੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਪਬਲਿਕ, ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ 15-15 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਿਆ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ 15 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪੈਸੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਛੱਲੇ ਉਡਾ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਚਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਫੂਸ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀਆਂ, ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ ਕੁੰਡੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਕੀ ਖੁਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਮਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਪੁੱਤ, ਟੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ। ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ। 150 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਲੈਣਾ ਚ ਖੜਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਖੜਾ ਸੀ ਲਾਈਨ ਚ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਚ, ਅਡਾਨੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਘਟ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹਜੇ ਨੋਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਡਾ ਗੱਪੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਬ ਆने वाले हैं? ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਹੀ ਸਾਲ ਬਚ ਲਿਓ, 5 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਧਰ ਇੰਜਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਜਣ ਹੀ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਅ ਫਾੜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ। ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਲੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਨਵਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੜ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਜਣ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੜੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ। ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 250 ਰੁਪਇਆ 240-42 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚਵਾਰੇ ਛੱਤ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਵਾਕ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਜਵਾਕ, ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੂਗਾ?
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੌਲੀਆਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤਲੀਆ ਖਵਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਾਰ? ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਆਪਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੂ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੂ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੂਹਰੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੂਹਰੇ ਤੜਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈਣ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ? ਜੇ ਮਸਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਖੇ ਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਦੇਖ ਲੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਲੀਡਰ ਤੋਂ, ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਿੱਤਿਆ 14 ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਲਿਆਓ ਮਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ? ਆ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਕਮਰੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਯਾਰ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਚੋਂ ਆ ਬੋੜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭੀਖੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਧਰਮਗੜ੍ਹ ਮੁਖਰ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਮੈਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। 7ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਜਵਾਕ ਹੋਊਗਾ, 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਧੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਢੀਂਡਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪੁਲ। ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਘਰੇ।
कहते मंग पत्र लिखना है। मैं कहा ऐतकी किहड़ी किहड़ी मंगा? कहते पहले तो वही लिखो कि नाले उत्ते पुल बनाया जाए। मैं लिखता, अन्ने ने फिर पढ़ता, ढींडसे ने फिर कहता कहना ये जायज मंगे बनूंगे पुल। लो जी सालों साल चलो चाल, मैं लिखी गया, धन्ना मैंबर पढ़ी गया, ढींडसा कहीं गया, तिन्ने ही आपदे अपनी जिद ते अड़े खड़े, पुल नहीं बन रहा सी। लो जी कुदरती की होया, परमात्मा का एक संयोग बनया, उसे ढींडसे नूं हरा के 2014 च मैं MP बन गया। मैं MP बने 10 दिन होए सी दफ्तर च बैठा, साडे पिंड वाली पंचायत आ गई थी, हथ च मंग पत्तर, मेरा तो मत्था ठणक गया। मैं क्या ओही नहीं फिरदे, ओ मैं क्या किवें किधर आया? मैं तेरे कोल आया मंगा ने। मैं किहड़ियां ने? एक तो ओही है ਜਿਹੜੀ कई सालों तो लिखी जाना नाले उत्ते पुल बनाया। तुसी जाके आयो यार। उस तो बाद मैं DC ਨੂੰ लिखा कि यह पुल जरूर बनाया जाए, क्योंकि यह पुल ਨੂੰ मैं कई सालों तो जानदा, ये नहीं बनया। फिर बनाया सी 2015-16 चो, देखा जाके। कोई ध्यान नहीं दिंदा भी मंग पत्र च की लिखना। साडे सिस्टम है उत्ते, थोड़े मानसा दे बहुत सारे लोग आउंदे हुंदे आ, साडे गए होए ने सारे साडे लीडर साडे दफ्तर संगरूर, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾ ਲਿਓ, 7 ਸਾਲ 6.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਢਾ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਾਈ, ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਯਾਰ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, और मैं बहुत इस गल खुश हाँ कि तुसीं मैनूं इन्ना प्यार करदे हो कि शायद मैं जे हरेक सां तो बाद भी धन्नवाद कहण लग जां तुहाडा, आ भी कई जन्म लैणे पैणगे। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। तुसीं एक बार ना मेरे नाल किहड़ा एक कदी हुंदी है खोटे खानी, मैं किते ऐं कह बैठा अजे मैं हुण तुसीं बैठे हो रैली च पिंड च किते, मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद भी तुसीं अपने कीमती समय चो समा कढ़िया। एक मूहरों बजुर्ग खड़ा हो गया कहना वो तो कोई कीमती गोमती नहीं, वेले ही होंगे इत्थे ही होंगे खिंडे जे फिरते होंगे, तेरे करके कट्ठे जे हो गए, भावें हथ में 5:30 बजे फिर आ जी इत्थे ही होंगे। मैं तो कहना ही हट गया, मैं तो हुण ऐं कहण लग गया। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं अपनी कमील लगदे टाइम चो टाइम कढ़िया। बानी वीरो मजदूर एकता बोले